Bismillahirrahmanirrahim. السلام علیکم ناظرین، میرا نام عبداللہ مارکیٹنگ والا ہے اور میں ریحان کالج کا اسٹوڈنٹ ہوں، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں۔ اور آج ہمارے انٹرویوز کی جو ایک سیریز ہے، اس سیریز کے اندر ہمارے ساتھ بہت ہی معزز، بہت ہی ہماری ماں جیسی ماں ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپا نور نور ابوڈنس والی۔ میں بہت شکر گزار ہوں تہ دل سے کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے ٹائم نکالا، اور آج ہم ان سے ان کی جرنی کے بارے میں جانیں گے، ان سے پوچھیں گے کہ ریحان کالج میں، ریحان فاؤنڈیشن میں یہ کیسے آئیں۔ اور میں بہت شکر گزار ہوں نوراپا آپ کا کہ آپ نے بہت ٹائم نکالا ہمارے لیے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم نوراپا۔ وعلیکم السلام بیٹا، بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے انوائٹ کیا۔ مجھے اس میں خوشی ہوئی کہ آپ نے مجھے بلایا اور مجھے بولنے کا موقع ملے گا انشاءاللہ، اور میں اس بات سے بہت خوش ہوتی ہوں کہ میں کسی سے بات کروں اور کسی کو انٹرویو دوں، اپنے بارے میں بتاؤں۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیرہ، تھینک یو۔ اچھا نوراپا، آپ ہمیں اپنی جرنی کے بارے میں بتائیں، ہماری آڈینس کو، جو لوگ دیکھ رہے ہیں ہمیں۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام نورا بڈنس والی ہے اور میں پچھلے 26 مہینے سے تقریباً ریحان فاؤنڈیشن سے جڑی ہوئی ہوں، اور پہلے میں آئی تھی پورنگی کیمپس میں، جہاں سے میں نے اپنا اس سفر کو آغاز کیا، جو کہ ریحان فاؤنڈیشن کے ساتھ سفر ہے ہمارا۔ الحمدللہ مجھے اللہ تعالیٰ نے موقع دیا کہ میں ریحان فاؤنڈیشن میں آ سکوں، اور یہاں پر آ کے میں نے اتنا چینج پایا کہ اس سے پہلے کی زندگی کو میں سمجھتی ہوں کہ میں نے اپنی زندگی ایسی گزار دی اور میں نے کچھ بھی نہیں کیا، اس دنیا میں رہنے کا مجھے کوئی فائدہ نہیں ملا۔ لیکن جب سے میں فاؤنڈیشن سے جڑی ہوں، ریحان فاؤنڈیشن سے، اس کے بعد سے میری زندگی ایک دم چینج ہو گئی، لائف میری ایک دم بدل گئی۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ اس طرح سے اور جو ریحان فاؤنڈیشن سے جڑتے جا رہے ہیں لوگ، ان کے ساتھ بھی یہی مسئلہ ہے اور ان کی زندگی ماشاء اللہ بہتر ہوتی جا رہی ہے۔ مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے جو ورژن ہے، یہ ہمارا ریحان والا بھائی کا یہ بڑا بہترین ویژن ہے، اور اس سے جو بھی کنیکٹ ہوتا ہے ماشاء اللہ اس کو ترقی ملنا شروع ہو جاتی ہے، اور بولنا شروع کر دیتا ہے، اور اس طرح سے اس سے اپنی زندگی سے ملتا ہے کہ اس کو اپنی زندگی مل جاتی ہے۔ تو بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ، آپ نے مجھے بولنے کا موقع دیا، تھینک یو ویری مچ۔ بہت شکریہ نور آپا۔ اچھا نور آپا، آپ ہمیں یہ بتائیں کہ ریحان کالج میں، ریحان فاؤنڈیشن میں آنے سے پہلے آپ کیا کرتی تھی؟ جی بیٹا، میں ایک گھریلو عورت تھی، لیکن اس کے لیے میں یہ کہنا ضروری سمجھتی ہوں کہ میں نے کبھی بھی اپنے آپ کو فرصت میں نہیں بیٹھنا سکھایا، اور یہ میرے والدین کی بڑی مہربانی ہے مجھ پر کہ انہوں نے مجھے ہمیشہ کام میں لگا کے رکھا، جس کی وجہ سے آج بھی میرا جسم جو ہے وہ اس قابل ہے کہ میں اپنا کام خود کر سکتی ہوں، اپنے آپ کو خود چلا سکتی ہوں، یعنی کہ اپنے کسی سے اپنا کام کروانے کی مجھے ضرورت نہیں پڑتی۔ لیکن آپ اپنا مائک میوٹ کر دیجیے تاکہ بچوں کا شور نہ آئے۔ جی، تو ہمارا جو ماشاءاللہ یہ جو ویژن ہے، یہ اس کی وجہ سے اب میں اپنے آپ کو منوا سکتی ہوں کہ ہاں میں اس عمر میں کر سکتی ہوں، تو اور لوگ اس عمر میں کیوں نہیں کر سکتے۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ ہمارے والدین نے ہمیں جو سکھایا اسے میں آج بھی اپلائی اپنے اوپر کر رہی ہوں، جس کی بنا پر میں آج بھی اپنے آپ کو یہ سمجھتی ہوں کہ میں جیسے بچے کام کرتے ہیں اسی طرح میں بھی کام کرتی ہوں، اور مجھے کوئی تھکن نہیں ہوتی۔ یہ بڑی بات ہے ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو سمجھ دی، بوجھ دی، اس میں بھی کافی اضافہ ہوا اس کام کے کروانے سے جو میرے والدین نے مجھ سے بچپن میں کروایا، یعنی کہ محنت کروائی کہ آپ فارغ نہیں بیٹھیں گے۔ تو اسی طرح سے میں نے آج بھی اپنے آپ کو فارغ بیٹھنے سے منع کیا ہوا ہے۔ تو یہی میری زیادہ تر کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنے کام خود کروں۔ جزاک اللہ، تھینک یو بیٹا۔ آواز کھولیں۔
جی نور آپا، بہت شکریہ، آپ نے بہت اچھا بتایا، بہت کچھ سیکھا ہم نے کہ فارغ نہیں بیٹھنا چاہیے، کچھ نہ کچھ کرتے رہنا چاہیے۔ اچھا نور آپا، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کا تعلق کہاں سے ہے، اور ریحان کالج اور ریحان فاؤنڈیشن کا آپ کو کیسے پتہ چلا، اور اس کو کیسے جوائن کیا اور کیسے آئیں، سارا یہ سفر ہمیں بتائیں۔ جی بالکل، میرا تعلق لاڑکانہ سندھ سے ہے، اور اس کے 40 سال تقریباً ہو گئے، 40 سے زیادہ ہی ہو گئے مجھے کراچی آئے ہوئے۔ اور جب سے میں کراچی میں ہوں، اور کراچی میں ابھی تو فی الحال میں جب اس میں آئی تھی کورنگی کیمپس میں، اس وقت لالوکیت سے آئی تھی، لیکن میری زیادہ تر رہائش کورنگی میں رہی ہے، اور میں کورنگی میں ہی 2.5 نمبر پہ رہا کرتی تھی۔ اس کے بعد میرے جو گھر وغیرہ سیل ہو گیا، اس کے بعد پھر مجھے اپنی بہن کے ساتھ رہنا پڑا تھا۔ تو پھر اس کے بعد یہ کہ میں نے اپنے زندگی کو بالکل مختلف طریقے سے اکیلے رہنا سیکھ لیا، اور اکیلے رہنے میں مجھے کوئی دشواری نہیں ہوتی، اور مجھے اچھا لگتا ہے کہ میں اکیلی ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے۔ تو جب عورت جو ہے کسی کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے تو وہ کمزور ہوتی ہے، لیکن جب وہ ڈیپینڈنٹ ہونا بند کر دیتی ہے تو وہ مضبوط ہو جاتی ہے، طاقتور ہو جاتی ہے۔ اکیلا اگر عورت کو رکھو گے تو وہ انشاءاللہ اپنے آپ کو اس طرح سنبھالنا سیکھ جاتی ہے کہ اسے کوئی ڈوج نہیں دے سکتا۔ یہ میں نے سیکھا۔ اچھا، اس کے علاوہ میں نے ویلفیئر کھولی۔ اس سے پہلے میں ٹیلی فون آفس میں ایز اے UDC کلرک تھی، اور میں نے فارغ رہنا نہیں سیکھا، اسی لیے میں نے ہر کام کیا۔ پھر اپنے جب میں نے ریٹائرمنٹ لے لی تو پھر میں نے ویلفیئر کھولی، اور بچوں کو بھی پڑھاتی تھی، اسی دوران میں بچوں کو بھی پڑھاتی تھی۔ پھر میں نے بچوں کو سلائی اور کٹنگ سکھانا شروع کر دی، وہ بھی میں نے اسی دور میں کیا۔ پھر اس کے بعد جب میرا گھر مہران ٹاؤن کا ٹوٹا تو پھر اس کے بعد پھر میں تقریباً 2 سال سے زیادہ ہی میں اپنی بہن کے گھر رہی، اور اس کے بعد پھر میں کورنگی کیمپس میں منتقل ہو گئی۔ تو اس طرح سے کورنگی کیمپس میں تقریباً 1 سال رہی۔ اس کے بعد 1 سال کے بعد نومبر کے مہینے میں نے مریم اسماعیل مدرسہ جوائن کیا، اور جب سے میں یہاں پر موجود ہوں الحمدللہ مجھے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور ہمیشہ کوشش کرتی ہوں کہ زیادہ سے زیادہ شکر ادا کروں۔ اور سر ریحان اللہ والا کا، جو کہ میرے بھائی ہیں، ان کا شکریہ ہے کہ انہوں نے مجھے اس قابل بنایا، اور انہوں نے سکھانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ میں سمجھتی ہوں کہ اس دور میں، اس وقت میری عمر جو ہے وہ سیکھنے کے قابل نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کافی کوشش کی کہ میں سیکھ جاؤں، اور واقعی میں کچھ نہ کچھ سیکھی ہوں، لیکن ابھی بھی بچوں سے پیچھے ہوں، اس بات کو میں تسلیم کرتی ہوں۔ جی بیٹا۔ جی، آپ ہم سے پیچھے نہیں، آپ ہم سے آگے ہیں، ہم سے زیادہ سیکھی ہوئی ہیں، اور بہت اچھا لگا ماشاءاللہ، بہت خوشی ہوئی آپ کا سفر سن کر، اور بہت کچھ سیکھا ہم نے۔ اچھا، آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کو ریحان فاؤنڈیشن کا، ریحان اسکول کا آپ کو پتہ کیسے لگا، اور پھر آپ نے بتایا تھا کچھ دن پہلے کہ آپ آئیں تو سر ریحان آئے، تو وہ کیا ماجرا تھا، وہ ساری سٹوری سنائیں کہ ریحان اسکول میں آپ آئیں، سر ریحان سے ملاقات اور سارا۔ جی بالکل، میں پہلے تو میرے پاس کی پیڈ ہوا کرتا تھا، اور یہ اسمارٹ فون نہیں ہوتا تھا۔ اس کے بعد جب میں نے اسمارٹ فون لیا تو اس میں نے سرچنگ شروع کی، اور اس سرچنگ میں نے جب سر ریحان اللہ والا کو دیکھا تو مجھے بہت اچھا لگا، اور میں ان کو فالو کرنے لگی، اور کافی ویڈیوز میں نے ان کی دیکھی۔ پھر ایک دن جب وہ یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی آپ بھی سیکھ سکتے ہو، بڑے بھی سیکھ سکتے ہیں، تو مجھے بہت اچھا لگا، کیونکہ مناہل سے کہہ رہے تھے کہ آپ تو ماشاءاللہ اتنا آگے بڑھ گئی ہو، تو آپ کی مما کب؟ میں نے کہا مما جب کر سکتی ہیں تو میں بھی کر سکتی ہوں۔ پھر میں اپنے لیے لیپ ٹاپ لینے چلی گئی، لیپ ٹاپ لے کر آئی بازار سے لا کے، اور میں نے اس کو چلانے کی کوشش کی لیکن نہیں چلا۔ پھر میں نے پڑوس کے بچوں سے جی میل وغیرہ ڈلوا لی، اور اسی طرح سے پھر وہ میں چلاتی رہی، لیکن نہیں چل سکا، یوٹیوب وغیرہ ہی دیکھ پاتی تھی۔ پھر اس کے بعد ایک دفعہ میں نے دیکھا سر ریحان اللہ والا کہہ رہے تھے کہ ہم ایڈلٹ کی بھی کلاسیں لیتے ہیں، 2 گھنٹے کی کلاس ہم ان کو بھی دیں گے، تو آپ بھی تشریف لائیں۔ تو مجھے بہت اچھا لگا، میں نے کہا یہ موقع میرے لیے ہے شاید۔ تو میں پہنچ گئی کورنگی کیمپس، اور وہاں پر میں نے
जाके बैठ गई और मैंने कोशिश की कि किसी तरह से मैं यहाँ सीखूँ। फिर सर रेहान अल्लाह वाला जब आए तो फिर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने उनसे बातचीत की और मुझे लगा कि शायद ये मुझे मना कर देंगे, लेकिन जब फ़ोर्स किया राहत ने और फ़ोर्स किया और लोगों ने, तो मैं सर रेहान अल्लाह वाला के पास गई। उन्होंने कहा कि आप कौन है भाई? मैं तो आपको नहीं जानता। मैंने कहा मैं आपकी शागिर्द हूँ। कहने लगे कि आप शागिर्द कैसे हैं? आपने शागिर्दों वाले कपड़े तो नहीं पहने? मैंने कहा जी मैं फिर भी आपकी शागिर्द हूँ। कि आप क्या चाहती हैं? मैंने कहा मैं वही चाहती हूँ जो आपके बच्चे सीख रहे हैं, वही मैं भी सीखूँ। तो उन्होंने कहा कि आप क्या करना चाहती हैं? मैंने कहा मुझे अच्छा नहीं लगता कि लोग एक दूसरे के साथ नोचना और छीन झपट के यानी कि मोबाइल चोरी करना, ये वो जो कुछ करते हैं ये मुझे अच्छा नहीं लगता। तो उन्होंने कहा कि आप क्या गुर्बत ख़त्म करना चाहती हैं? तो इसी वजह से है कि लोग गरीब हैं तो अपने घर को पूरा करने के लिए वो लोगों की चीज़ें छीनते हैं। ज़ाहिर बात है जब उनके पास काम नहीं होगा तो यही करेंगे। तो मैंने कहा जी बिल्कुल मैं यही चाहती हूँ कि ऐसा होना बंद हो जाए और हमारा मुल्क भी तरक्की करे। तो उन्होंने फिर मेरा मोबाइल मंगाया, मैंने मोबाइल ला के दिया तो उन्होंने फिर मेरा नाम रखा नूर पॉवर्टी वाली, आज से आप पॉवर्टी पे काम करेंगी, गुर्बत पे काम करेंगी। मैंने कहा ठीक है। तो जब से फिर अल्हम्दुलिल्लाह सर रेहान अल्लाह वाला ने कहा कि सारे बच्चों ने इनको दोस्त बनाया है, नहीं बनाया है, अगर नहीं बनाया है तो मैं उसको सेल्फी नहीं दूंगा। तो इस तरह से बच्चों ने मेरे से दोस्ती की और उसके बाद मेरी यानी कि तालीम शुरू हुई। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा मुझे। मैं तो समझती थी ये भी मुझे ये कह देंगे कि भाई आपकी उम्र ज़्यादा है, आप जाएँ घर में बैठे अल्लाह अल्लाह करें, ये टाइम आपकी नमाज रोज़े का, आप कहाँ यहाँ पर आ गई। तो बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ऐसा कुछ नहीं कहा गया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह और शुक्रिया सर रेहान अल्लाह वाला का, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, माशाल्लाह बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छी बात है आप के सर रेहान अल्लाह वाला ने आपको मौका दिया आगे बढ़ने का और आपको एक चांस मिला। बहुत खुशी हुई सुनकर। अच्छा नूरापा, आप हमें ये बताएं कि अब पहले तो रेहान स्कूल था, चूंकि अब रेहान कॉलेज भी बन चुका है। तो रेहान कॉलेज के बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? रेहान कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं उनके बारे में क्या कहना चाहेंगी? और कुछ। जी, जी बिल्कुल बेटा, मैं ये कहना चाहूँगी कि रेहान कॉलेज बनाना भी सर रेहान अल्लाह वाला का बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस होगा इंशाल्लाह, क्योंकि हमारे बच्चे माशाल्लाह बड़े हैं या छोटे हैं, सारे बच्चे माशाल्लाह बहुत बेहतरीन तरीके से काम करते हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से वो सीखने की कोशिश करते हैं। पुराना वर्जन जो है वो ख़त्म हो चुका है और नए वर्जन के हिसाब से, नए तरीके के हिसाब से, एआई के साथ चलने से हमारी ज़िंदगियाँ बदल सकती हैं। हमारी जो ज़िंदगी जो पहले हम गुजारते थे वो पुराने डिज़ाइन की थी, यानी कि हमारे किताबें, पेंसिल, ये वो, और उसके अलावा भी हम रट्टे के साथ अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे थे। लेकिन आज हमारे पास माशाल्लाह एआई आई हुई है और एआई के ज़रिए हम जब सीख रहे हैं तो बड़े और छोटे सभी सीखेंगे तो इंशाल्लाह जल्दी कामयाबी होगी और जल्दी हमारा मुल्क तरक्की करेगा इंशाल्लाह। क्योंकि जब हमारे बड़े बच्चों के साथ साथ बड़े भी सीखना शुरू हो जाएंगे और बच्चों के साथ साथ बड़ों को भी हमारे ये सब कुछ आने लगेगा तो हमारी जल्दी तरक्की के चांसेस होंगे। बहुत ज़बरदस्त काम है ये और आपके लिए मैं यही कहूँगी, हमारे ये जो कॉलेज के बच्चे हैं माशाल्लाह ये बहुत ज़बरदस्त हैं और हर हर बात को मानते हैं। सबसे बड़ी बात है, हर बात को मानते हैं। कोई भी काम इनको कह दिया जाए तो वो पूरा करके ही हटते हैं। ये इनके अंदर बहुत ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस है कि हमें करना है, जो हमें कहा गया है हमें वो करना है। तो ये बहुत अच्छी बात है। तो माशाल्लाह ये सब जब आप करेंगे और फिर आपको जब मांझ दिया जाएगा, चमका दिया जाएगा, कोहिनूर बना दिया जाएगा, तो फिर क्या होगा? माशाल्लाह अभी तो 3-4 महीने ही हुए और इतनी ज़्यादा चेंजिंग है तो बहुत अच्छा लगता है। जी माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, मैं आपसे अगला सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि अगर आपको अलादीन का एक चिराग दिए दूँ मैं, अलादीन का चिराग दे दिया जाए और उससे कोई 3 ख्वाहिशें आपने मांगनी हैं, तो वो क्या 3 ख्वाहिशें होंगी जो आप मांगना चाहेंगी? वैसे तो अगर देखा जाए तो हमारे पास अलादीन अलादीन का चिराग मौजूद है और किसी से लेने की ज़रूरत नहीं है। रात और दिन हर वक्त हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये चैट जीपीटी है, ये ग्रोक है, ये जेमिनाई है और बहुत कुछ हमारे पास मौजूद है। चैट
शक्ल में हमारे पास बहुत कुछ है। तो वैसे अगर आप कहें कि किसी तरह से हमारे पास वाक़ई में चिराग आ जाए, तो वो अगर चिराग होगा तो मैं उससे यही दुआ माँगूँगी, हमारे लोगों में शऊर पैदा कर दे कि हम एआई को सीखने की, एआई को जानने की कोशिश करें और हम इसके साथ चलने की कोशिश करें, क्योंकि अगला जो दौर आ रहा है ये बहुत ज़्यादा ऐसा आ रहा है जिसमें हम लोगों के बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने कामों से हाथ धो बैठेंगे। अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन ये उम्मीद नज़र आ रही है कि ऐसा ही होगा। तो अल्लाह बेहतर करे, अल्लाह ताला इन लोगों को शऊर अता फरमाए कि ये आगे बढ़ें। तो मेरी ये विश होगी। उसके बाद दूसरी जो विश होगी, मैं ये चाहूँगी अल्लाह ताला मेरे लिए ये इंतज़ाम कर दे को कि मैं हज करके आ जाऊँ। और तीसरी ये ख्वाहिश होगी मेरी कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को इतनी तरक्की दे कि हमारे तमाम जो पिछली जो हमारी परेशानियां हैं जो उन सबको हम भूल जाएं। जी इंशाल्लाह, ज़रूर ज़रूर, अल्लाह करे आप हज करें, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। और बहुत अल्लाह आपकी ख्वाहिशात को पूरा फरमाए, आमीन। अच्छा नूर आपा, आप हमें ये बताएं कि आपको खाने में सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? कोई एक फेवरेट खाना, वैसे तो आप सब खाती हैं, लेकिन कोई एक फेवरेट डिश या कोई एक ऐसी चीज़ जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद? बेटा सबसे ज़्यादा पसंद जो है मुझे बेसन की रोटी और चटनी पसंद है। लहसुन की जो चटनी होती है सादी, वो वाली पसंद है। इसके अलावा मैं सब चीज़ खाती हूँ माशाल्लाह, लवे शीरी खाती हूँ, बिरयानी खाती हूँ और बहुत कुछ खाती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा नूर आपा, बहुत शुक्रिया आपका कि आज आपने हमें अपने कीमती वक्त में से टाइम निकाल कर दिया। एंड में कोई पैगाम आप हमारी ऑडियंस को देना चाहें, जो लोग हमें देख रहे हैं, उन्हें क्या कोई पैगाम देना चाहेंगी? जी बेटा, बिल्कुल मैं यही कहना चाहूँगी कि ये दौर जो है हमारे लिए बहुत यूनिक दौर है और इसको अगर हमने खो दिया तो बहुत बाद में पछतावा हो। इससे बेहतर है कि इस टाइम को ज़ाया ना होने दें, अपने बच्चों को ये स्किल सिखाएं। और ज़रूरी नहीं है कि रेहान फाउंडेशन से सिखाएं, ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ हमारे पास भेजें बच्चों को, कहीं से भी मिले स्किल आप ज़रूर सिखाएं, एआई को ज़रूर सिखाएं। और अगर हो सके तो रेहान फाउंडेशन से दिलवाइए, क्योंकि माशाल्लाह यहाँ के बच्चे 2 साल 2-2.5 साल के बच्चे जो देख रहे हैं आप, 2-2.5 साल जिनको हुए हैं यहाँ पर रेहान फाउंडेशन में, उनको देख रहे हैं, तो वो आप समझ सकते हैं कि कैसे बच्चे हैं। तो जब वो उनके 8 साल पूरे होंगे तो वो किस काबिल होंगे, कैसे होंगे, ये तो थोड़ा सा तो अंदाज़ा हो रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा अंदाज़ा भी हम नहीं कर सकते। लेकिन माशाल्लाह जिस तरह से ये बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, जिस तरह से इन लोगों ने अपने आप को मनवाया है, ये वाकई काबिल दीद है माशाल्लाह। तो आप लोगों को भी चाहिए कि आप लोग किसी तरह से अपने बच्चों को इन स्किल्स को सिखा लें तो ज़्यादा बेहतर है, और आप लोग भी सीखें तो ये और ज़्यादा बड़ी बात है। थैंक यू वेरी मच। जी बहुत शुक्रिया आपका, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपने हमें टाइम दिया। और देखने वालों को मेरा भी आखिरी पैगाम यही है कि अब आपको निकलना होगा, कुछ ना कुछ सीखना होगा। आज अगर आप अपने घरों से, अपने कंफर्ट जोन से, यंग जनरेशन निकलेगी, इस मिशन को, इस काम को सीखेगी, एआई के दौर को, तो आगे आपको तो आसानी होगी। क्योंकि आने वाले जो 5 साल 6 साल में जो डेवलपमेंट होनी है, वो सारा कुछ चेंज होना सिस्टम। तो बाद में फिर आप पछताने के अलावा कुछ नहीं होगा। अल्लाह ना करे कि आप पछताएं। और आप ज़रूर आएँ, रेहान कॉलेज को ज्वाइन करें, रेहान स्कूल को ज्वाइन करें। अगर रेहान स्कूल, रेहान कॉलेज नहीं ज्वाइन करना आपने, रेहान ऑनलाइन अकेडमी ज्वाइन कर लें। या अगर आपने रेहान फाउंडेशन को ही नहीं ज्वाइन करना, तो आप कुछ ना कुछ ज़रूर सीखें एआई के हवाले से, जहाँ से आपको नॉलेज मिलता है सीखें और अपने कंफर्ट जोन से निकलें। मेरे जितने जितने भी लड़के यंग जनरेशन देख रही हैं भाई, अब वक्त है कि आप सीख लें, बाद में फिर आप पछताने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। तो वो सर रेहान अल्लाह वाला कहते हैं, अब नहीं चलेगा कोई बहाना, हर बच्चा कमाएगा 1 लाख माना, हर पाकिस्तानी कमाएगा 1 लाख माना।
تو آپ آئیں اس ویژن کو آگے بڑھائیں. اور اگر میرے ریفرنس سے کوئی آنا چاہتا ہے, مجھ سے کانٹیکٹ کرنا چاہتا ہے, تو میرا کانٹیکٹ نمبر ہے 0336519812. آپ اگر مجھ سے ریحان کالج کے حوالے سے کچھ بھی پوچھنا چاہتے ہیں, میں خود اسٹوڈنٹ ہوں ریحان کالج کا, تو میں آپ کو گائیڈ کر دوں گا. اور اگر آپ نے کوئی بھی سوال کرنا ہو تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. اینڈ میں ایک نعرے کے ساتھ اس ویڈیو کا اختتام کروں گا. پاکستان زندہ باد. اللہ تھینک یو. حافظ. اللہ حافظ.